공포영화의 묘미란 가끔가다 나오는 신박한 아이디어가 아닐까 싶어요. 심리적 공포에 쫄깃하고 독창적인 스토리만 있다면 적절한 예산과 유명배우 없이도 성공하는 경우가 꽤 있습니다. 2022년에 스마일이 그랬죠. 사람의 트라우마에 기생하는 저주의 연쇄 반응. 유일하게 살아남는 방법은 목격자 앞에서 살인을 해 저주를 넘겨주는 것이란 컨셉으로 2주 연속 전미 박스오피스 1위를 찍어버린 뒤 이젠 배우와 예산을 갖춰 스릴과 스케일을 키운 수편으로 돌아왔습니다. 이 쎄한 포스터에 담긴 잭 니콜슨의 아들 레이 니콜슨과 스크림의 레전드 드류 베리모어의 알라딘의 나오미 스콧이 주역으로 등장하는 10월 16일에 개봉할 호러테이닝 무비 스마일2를 살펴보고 그에 앞서 전편까지 총정리해보는 시간을 가져봅니다. 여러분은 지금 기묘한 케이지를 보고 계십니다. That's a pretty cool shirt you got. Want me to sign it? 먼저 1편부터 신속하고 깔끔하게 정리 들어갑니다. A professor at her school bludgeoned himself to death with a hammer. She was interviewed as the only witness. A hammer? 주인공 정신과 의사 로즈는 한 대학 교수가 극단적인 선택을 한 걸 목격하고 그 트라우마 때문에 상담을 받으러 온 학생 로라를 만나는데요. Something no one else can see except for me. It's like it wears people's faces like masks. 뭔가 사람처럼 생긴 사악한 존재를 봤다. 그리고 The worst smile I've ever seen in my life. 웃는다는 특징이 있었다. 그런데 갑자기 I have a patient emergency in Eval 2. I need staff here now. Hurry. 오야. Laura? 자기 얼굴부터 목을. Before she died, she was smiling. Yeah, she sounds fucking crazy to me. 사건이 생겼으니 공포영화에선 가장 쓸모없는 경찰을 만나고 Anything else you can tell us that might help? 없어요. 이후 Barely have any time to run my own errands. 로즈는 친구들과 있을 때도 심드렁하고 뭔가 찌뿌둥한데 Rose, you know, we didn't really get to talk yesterday other than the whole thing. 경찰 중에 한 명이 지인이었군요. 중나사 하나 봅시다. No, I should apologize. 그나저나 통화 중에 창밖을 보니 누군가 서 있질 않나. Hey, Carl. 담당 환자 칼은 웃으면서 굳어있는 기현상이. 이런 걸 암만 호소해봐야 직장 상사는 믿어주질 않죠. You're gonna take a paid week off. 감사합니다. 음성 기록을 듣는 중에 Laura? 뭔가가 들리는 등 이건 뭐 도무지 살 수가 없으니 How did it make you feel? 로즈 본인이 환자가 되어 상담을 받습니다. It's just fleeting. Moments of stress-induced hallucinations. 이것은 눈앞에서 죽은 로라와 같은 증상? Oh my god, you made it! Hi, surprise. 한편 조카의 생일날 What the fuck are you? Leave me the fuck alone! Please. I mean this as your friend, but I really think you should speak to someone. 아무도 로즈의 상황을 이해하지 못했고 I'm sorry. 남친은 I can't. 런. 그래서 슬슬 사건을 파보죠. 침대에 누워선 스스로 세상을 떠난 엄마의 목소리가 들려 진짜 쉼없이 조지네요. 결국 로즈가 찾아간 곳은 Mrs. Munoz? 진술서에 나온 피해자 무녀스 교수의 집. 로즈를 괴롭히고 있는 그 존재에게 지독하게 시달리던 무녀스는 닥치는 대로 스케치를 남겼고 He kept saying it was trying to get inside of him. 로즈는 여기서 최중요 힌트를 겟합니다. It was because he saw that awful woman kill herself. 바로 누군가가 죽는 걸 눈앞에서 본 트라우마였죠. 이제 찾아갈 곳은 경찰 조엘 아저씨 뿐. There was
was a previous report filed 4 days before her death. It's a weird coincidence. She was also interviewed about a suicide. Okay, stop. Is he smiling? 이러다 조엘이 실마리를 찾게 되는데 Joel? These cases? This same pattern, it goes back further. So far, I found 20 cases involving 19 suicide victims. One of the cases mixes up the pattern. Some accountant, Robert Talley. His business partner commits suicide right in front of him, and then 4 days later, Talley goes and he fucking murders a woman he's never met before completely out of the blue. But get this, a week later, the key eyewitness to the murder also commits suicide. Pattern resumes. So he's alive. Yeah. 패턴을 깨고 살아남은 사람이 있다? Mr. Talley, my name is Dr. Rose Cotter. I was hoping you'd be willing to answer some questions. 자, 생존자에게 듣는 생존의 충격적인 비결은? The only way. She has to make sure there's a witness for it to pass too, because this thing needs trauma to spread. What? Rose? It's Madeline. I've been trying your mobile all morning. Almost time, Rose. 스마일 저주는 로즈를 극한으로 몰아세우고 결국 칼을 들고 칼에게로 갑니다. Rose, you can't be around patients. 그럼 잠깐만요. 는 꿈. 마침내 로즈가 홀로 최후의 결전을 치르러 온 곳은 바로 어릴 때 엄마와 살던 그 집. 밤이 되자 트라우마에 푹 담근 엄마 등장. Rose, it's okay, baby. Come here. And I know that's not fair, you but I couldn't. 생명의 불이 꺼져가던 엄마를 돕지 못했던 가책을 로즈는 평생 안고 살았고 And I have to let it go. You can't escape your own mind, Rose. 마침내 실체를 드러내는 그 존재. You can't escape it either. 를 불태운 뒤 저주의 사슬을 끊어냈나 싶었던 그때 Rose! 스마일 하곤 스스로 화르륵 해서 저주가 이어지는 여기까지가 영화 스마일을 편의 줄거리였죠. 자, 지금부터 스마일 2를 미리 보게 해봅니다. Hello? Sky! What? No! No! Get away from me! What? What is it? Get away from me! Lewis? 속편의 주인공은 상한가를 치고 있는 팝 가수 스카이 라일리, 배우 나오미 스콧이 연기하죠. 상당한 팬덤이 있는 듯 함성이 들리고 목소리 발성이나 무대 착장이 레이디 가가를 모델로 한 것 같습니다. 라일리는 새로운 월드 투어를 앞두고 점점 원인 모를 불안감을 느끼고 괴로운 사건들을 겪기 시작합니다. 뭔가 어려움을 겪고 있는 표정으로 대화를 나누기 위해 만나러 간 고등학교 동창 루이스가 뭔가를 올려다보죠. 앞서 보셔서 아시겠지만 1편 후반의 트라우마는 장신의 형태로 등장했습니다. 눈앞에서 스마일 후 스스로 끔살. 이렇게 되면 뭐다? 스마일 저주 당첨! I need you to listen to me. Something really bad happened. You remember Louis Fergoli from high school? 뭔가 안 좋은 일 정도가 아닌데 I keep seeing this face everywhere. 이 친구도 스마일 저주의 예외란 없습니다. Ladies and gentlemen, Sky Riley. You are in the middle of a big world tour. You okay? I keep seeing this face everywhere. 스카이가 실제로 있는 드류 베리모어 쇼에 출연합니다. 드류 베리모어가 드류 베리모어 역으로 나오는데요. 아마도 카메오 정도로 예상되고 1996년 웨스 크레이븐의 스크림 이후론 공포영화 출연은 처음입니다. 전편의 정신과 의사 로즈도 보통 사람보다는 환자라든지 사람들의 얼굴을 보고 일하는 경우가 많았죠. 팝가수라는 직업은 기자회견이나 에이전트와 미팅을 하거나 무대 위에서도 정말 많은 팬들과 만나고 그 얼굴을 보기 때문에
훨씬 더 패닉이 가득한 상황들이 펼쳐지겠고요. 여기서부터는 1편에 비해 확 재밌어지는 구성이 나오는데요. This thing is a parasite. You witnessed a death. Now it's latched onto you. 새롭게 등장하는 조력자이자 키맨 모리스는 이 저주를 꽤나 잘 파악하고 있어서 미스터리를 확장해줍니다. I've traced the string of deaths to you. Nobody has survived longer than a week. Sky, pull it together and get back out there. No, I will not let this thing use me. 모리스와 들어온 건물 안 벽엔 내 안에서 나가라고 쓰여 있고 1편에 나왔던 스케치들을 펼쳐봅니다. 안무가들이 따라오는 이 시퀀스 정말 마음에 듭니다. 서스페리아라는 영화가 생각나죠. 피아노가 있는 이곳은 스카이의 집으로 예상되며 전편에 나온 스케치들이 스크랩되어 있다는 건 누군가 자료를 수집했다는 거, 그렇게 로즈에서 스카이까지 넘어왔다는 거겠죠. 티저 예고편에선 전편의 조엘이 살짝 등장했는데요. 전편 마지막에 조엘은 로즈가 불타 죽는 걸 봤기 때문에 아마도 시간이 일주일밖에 없어서 동분서주했을 텐데 모리스가 저주의 역사를 읊다가 조엘이 죽은 장면을 플래시백으로 살짝 끼우지 않을까 싶네요. 어쨌든 저주를 멈출 신박한 방법이란 How do we stop it? We need to kill you first. What? 네, 죽으면 저주가 넘어가는 방식을 이용해서 일단 약물로 죽었다 깨어나보는 전략. 그런데 스마일 저주는 웃으면서 보여줘야 상대에게 전해지는 것이라 근원적으로 저주를 해결하는 방법은 아닙니다. We have to end it. No matter what, you're not in control. I am. 아마도 라일리의 조수 같은데요. 문을 닫아버리고 얼굴엔 피가 묻어 있습니다. 얼른 의식을 치러야 하고 시간도 없는 상황인 듯하죠. 핸들을 트는 스카이와 구형 BMW 차량이 추락하는 장면의 교차 편집인데요. 추락시는 스카이의 트라우마와 연관이 있어 보입니다. 바로 병원에서 깨어나고 불타는 사람, 안무팀이 스카이를 덮치는 장면으로 이어집니다. I need to stop it, but I don't know how. 네, 여기까지가 스마일2의 미리 보기였습니다. 나름 장점들이 보이죠. 리부트와 리메이크가 난무하는 헐리우드에서 오리지널 영화의 제대로 된 속편이고 전편과 다른 걸 시도하고 새로운 설정을 등장시켜 프랜차이즈의 새로운 방향을 제시하고 있는데요. 주연 나오미 스콧의 연기도 기대가 됩니다. 긴장감이 서려있고 격렬하고 캐릭터 자체가 단단하게 느껴져요. 전편이 1,700만 달러를 들여 2억 달러 이상을 벌었으니 속편은 당연했고 이 저주가 어디로든 갈 수 있다는 밑밥을 제대로 까는 느낌을 받습니다. 이제 곧 극장에서 확인해 보시죠. 영화 스마일2는 10월 16일 대개봉합니다. 끝으로 전해드릴 소식이 있습니다. 영화사 파라마운트와 기묘한 케이지가 스마일2의 예매권 이벤트를 진행합니다. 1인 2매씩 총 10분께 드리니까요. 친구, 가족, 연인과 함께 가셔서 짜릿함을 맛보시면 좋겠죠. 자세한 내용은 고정 댓글과 영상 설명란을 참고해 주시면 감사하겠습니다. 지금까지 기묘한 케이지의 케이지였습니다. That's a pretty cool shirt you got. Want me to sign it?